वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु गरीब निवाज परम पिता परमेश्वर हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सरगुण स्वरूप गुर परमेश्वर एको जान जो तिस भावै सो परवान। अकाल पुरख वाहिगुरु जी तो उस पुत्र की उपाधि लै करके दुनिया के अंदर प्रगट होने वाले गरीबां दे रक्षक, धर्म के दोखियां दे भक्षक, संतां दे सहाई, मजलूमां दे राखे, शांति दे सागर, ब्रह्म ज्ञान दे सूरज, सरबत लोकाई दे रहबर, गुरु गरीब निवाज, धीरज धारी, पर उपकारी, चोजी प्रीतम, नीले दे शाह असवार, सरबंस दानी, तख्तां वाले, ताजां वाले, फौजां वाले, बाजां वाले, शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, गरीब निवाज श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज सरबत जीआं दी कल्याण हित परम दयालता करके सरबत जीवां नूं अपने मुबारक चरनां दियां तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी की मुकद्दस गोद दियां हाजरियां बख्श करके निहाल कृतार्थ कर रहे ने। वडभागी जना ने, सतगुरु जी के प्यार वालियां ने, नेम वालियां ने, प्रेम वालियां ने सतगुरां दे चरनां विखे आ करके हाजरियां भर के अमृत गुरबाणी द्वारा आत्म आनंद नूं माण करके लाहे प्राप्त कीते ने। गरीब निवाज सतगुरां दे चरनां विखे होर हाजरियां भरदियां होयां मन चित बिरतियां एकागर करके गुर चरना का ध्यान धरदियां होया सतगुरु जी का पावन हर जस श्रवण करना करिए। साध संगत जीओ, अज साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज साहब जी का ज्योति जोत दिवस भी है। जो गरीब निवाज सतगुरु जी मैं अपना सोत तोहे नवाजा की पदवी लै करके सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी के गृह विखे माता गुजरी जी की पावन कुख तो संसार के अंदर प्रकाशमान होए ने। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने ऐसा कौतक करना कीते ने। भीखमशा शरदा लैके चरना दे उत्ते ढाईके तुर गया सी ये गल कह के जाबर नूं राहणेगा, हिंदू ते मुसलमान नूं इक्को जिहा जाणेगा, साजेगा पंथ नियारा। परख करन वास्ते सतगुरु जी के घर विखे सतगुरु तेग बहादुर साहब जी के गृह विखे ये रब्बी जोत ये खुदा दा साख्यातकार स्वरूप प्रगट होए ने। परखना करिए हिंदुआं दे रखवाले होणगे हक विच होणगे जां मुसलमानां दे। दुध दी कुजी जल दी कुजी दोवें आप जी दे अगे रखना कीतियां ने। भावें शरीर की आरबला कुछ दिनां दी है पर दोवां कुजियां दे उपर हथ रख दिते जिस तो भाव असी दोवां दे ही रखवाले हाँ, किसी पक्षपात वाले नहीं। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी बचपन की अवस्था है फौजी बन तीर चलाउंदे, बालां नूं जंग सिखाउंदे, जंगां दे सोहले गाउंदे। ऐसियां खेडां आश्चर्य आप जी ने खेडां कीतियां ने जो पहला कदे किसी ने देखियां नहीं ने। इसे प्रकार राजा फतेह शाह राणी मैणी जेकर पुत्र की अभिलाषा करनी कीती है, राणी मैणी की गोद के अंदर बैठ करके तिन्हां नूं कहना कीता माता साडे वर्गे ते फिर असीं ही हाँ, सानू ही अपना पुत्र बना लो। जे इसे प्रकार साध संगत जी राजा वाहिगुरु पंडित शिवदत्त रामचंद्र जी के स्वरूप के अंदर आप जी के दीदार पाउना चाहता है। जेकर आप जी पूर्ण अवस्था वाले सबना दे सांझे सबना दे हिरदे नूं धीरज देने वाले हो तो मैनू भी मेरे इष्ट रूप दे विच दर्शन दीदार देना करो। तो गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी शरीरक आरबला भावें अजे थोड़ी है, शरीर का आकार भावें छोटा है पर आत्मिक अवस्था ऐसी है ब्रह्म स्वरूप ने। सो पंडित शिवदत्त की भावना पूरी करना कीती है ते इसनूं भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के अंदर दीदार बख्शिश करना कीते ने। बेअंत कौतक गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज पटना साहिब जी की धरती के उपर करके पंजाब वाल नूं चाले पाए ने। अपने नानके नगर लखनौर दे विच गए ने, बेअंत कौतक करना कीते ने, बेअंतां दा भला करना कीता है। गरीब निवाज सतगुरु जी सतगुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी का हुक्मनामा प्राप्त करके श्री आनंदपुर साहब आनंदा दी पुरी पुजे ने।
ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਤਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਲੀ ਨਬੀ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਛੁਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਆਪ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਰਬਲਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਆੰਤ ਕੌਤਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਸਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਖੀ ਹੋ ਆਏ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਹਣ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਪਾੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਪਾ ਤਕ ਰਾਜਾ ਲੋਹ ਪਰਾ ਹਮਸੋ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਰਣ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਾ ਐਸੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਘੋਟਣ ਵਾਲੀ ਮਗਦੈਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਲ ਚੰਦ ਲੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖੋਵਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਾਰਨਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖੁਰਪਾ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਆਤਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਰਾਜੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15-20 ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਛੋਟੀ ਆਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਖੰਡੇ ਤੀਰਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਕੀਤੇ ਲੀਰਾਂ, ਢਾਲਿਆ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ
ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਸੋਧਿਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 52 ਕਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਉੱਚਾ ਅਖਲਾਕ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੀਵਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਕੱਟਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾऊं, ਗਿੱਦੜੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾऊं, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾऊं, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੂਰਮਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ, ਜੁਰਤ, ਦਲੇਰੀ, ਅਣਖ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵੈਰਾਨ ਕਰਕੇ। ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ। ਕੋਮਲ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਉਣਾ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਰਸਾਈ ਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਜਿੱਤ ਸੂਰਬੀਰ ਆਤਰਥੀ ਯੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ,
दगे कीते, वल कीते, छल कीते, फरेब कीते, धोखे कीते। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सिखां ने उन्हां पहाड़ी राजियां दियां कसमां ते सौहां ते यकीन करके सतगुरु जी नूं बहुतियां बेनतियां कीतियां ने। आनंदपुर साहिब जी दा किला छड्डिया है। सरसा दे कंढे ते ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਪੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਲਾਇਆ, ਖੁਰ ਲਾਇਆ। ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਹਸਤ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਆਰਾਮ ਪਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 30,000 ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਹੁਣ 30,000 ਫੌਜ ਕੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿੱਤ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕਰਕੇ, ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੀਨ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ ਤੇ 9 ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਵਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤਪ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 9 ਨਾਥ 84 ਸਿੱਧ ਵੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ 100 ਮਹਿਲ 100 ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕੌਤਕ ਐਸਾ ਬਾਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੇਰੁਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਹੀਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਰੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰਾ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਵਗਾ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪੱਥਰ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਨਾ ਹੀਰਾ ਗਵਾਚਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਪੁਖਰਾਜ ਇਤਨੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦਿਆ ਗਈਆਂ। ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਤੱਕਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਢਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਏ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1756 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
पर साध संगत जी, पटना साहिब विखे श्री गुरु दसम ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृत अते वीर रसी बाणी का एक ऐसा स्वरूप है जिस दे विच बाकी दे स्वरूपां दे नालों 3 बाणियां वध ने। लिखे जाण दा संमत 1755 लिखिया होया है, भाव 1698 ईस्वी दे विच दसवें पातशाह जी ने पावन श्री दसम ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार कर लिया सी ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दे उपर दस्तखत भी ने। वो पावन स्वरूप अज भी पटना साहिब मौजूद है ते पावन पुरबां ते जेड़े गुरसिख ने पहुंच करके दर्शन करते हैं। गरीब निवाज सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी ने हीरा घाट वाले पावन मुकाम ते इस पावन श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिथे पाठ की संथ्या उथे अर्थ भी पढ़ा करके गुरसिखां नूं वड्डा भारी ज्ञान बख्शिश करना कीता है। बेअंत प्रकार के कौतक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने करना कीते ने। इधर मूले खतरी दी आत्मा बिलकदी तड़फदी पई सी जो सतगुरु जी तो बेमुख होने करके सरापिया सी। सतगुरु जी ने कृपालता करके सहे खरगोश की जून दे विचों तिसदा भी उधार कीता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पासों बादशाह माफी मंगदा, गरीब निवाज मैं अपने वादे निभा नहीं सकिया। ते सतगुरु जी फरमाउंदे ने जेड़ा बचन असी करना सी तू आपे ही मन लिया, वादियां तो मुकर चुके हैं, इस करके सानू हुण तेरे पासों इंसाफ की लोड़ भी नहीं, साडा खालसा इंसाफ आप करेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कौतक वरताया है, आप सारे जानते हो। माधो दास बैरागी जी नूं वड्डा भारी कौतक करके गरीब निवाज साहब जी ने जित करके फिर अमृत छकाया है, नाम गुरबख्श सिंह रखिया है। इसे प्रकार गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने 5 तीर दे करके नगारा बख्श करके 5 सिंह 5 प्यारियां वजों नाल भेजना कीते ने। 25 सिंघां दा जथा दे करके नाल हुक्मनामे दे करके पंजाब दी धरती नूं तोरना कीता है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे इस महाबली योधे ने, सतगुरु जी दे वड्डे भारी जरनैल ने गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी के हुक्मां के अनुसार पंजाब की धरती ते जा करके गुरु खालसे नूं एकत्र करके जालमा झरवाड़ियां नूं सोध करके गुरु के नाम का राज स्थापित करके ते गुरु नानक देव साहब जी के नाम का सिक्का चलावना कीता। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी के जेड़े कौतक ने अकथ ने क्या कथे कथनहार, कथन करने वाला केड़ा केड़ा जो सतगुरु जी का परोपकार अते गुण है कथन करना करे। तो जो अज दे दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कौतक वरतावना कीता है। इधर साध संगत जी सतगुरु जी कौतक वरताउंदे ने। बहादुर शाह बादशाह सतगुरां दे चरण परसदा है ते गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पासों धरो करके सिखां दे नाल दगा कमा करके श्री आनंदपुर साहब जी का किला खाली करके कसमां तोड़ के हमला करन अते करवाउण वाला जो कि सरहंद दा नवाब वजीद खान है ना, इस नूं हुण ना ते दिन नूं चैन आउंदा है ना रातां नूं नींद आउंदी है कि बादशाह सतगुरां दा चरण सेवक हो गया है। ते जेकर उसने अपना वादा पूरा कर दिता सानू कलगीधर साहब जी दे हवाले ना कर देवे, कलगीधर साहब जी इंसाफ करने वास्ते पता नहीं साडी की दुर्दशा करनगे। पाप कंबदे ने, इसने अपने पापां तो छुटकारा पाउण वास्ते फिर साजिश रचना कीती है। कोई ऐसा सूरमा है जेड़ा कलगीधर सच्चे पातशाह जी नूं शहीद कर सके? पर साध संगत जी पहला लड़के देख ही लिया, ऐसा योधा कोई नहीं। ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਾ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੇ लोभ लालच के नाल भी किसी को खरीद ना सकिया। फिर इसने साजिश घड़ी है कोई ऐसा बंदा होवे जेड़ा के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उपर हमला करके शहीद करना करे, वड्डियां वडेरियां दा बदला भी लेना चाहुंदा होवे ते धन दा भुखा भी होवे, धन दा चाहवान भी होवे। इस दे वजीरां ने, सिपाहियां ने, एहलकारां ने भाल कीती है। गुर इतिहास दे विच नज़र मार करके फिर कहना कीता, बादशाह सलामत हे नवाब जी, सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे दादा सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी वड्डे भारी आतरथी योधे सूरमे होए ने। उन्हां दे जंगा करके बादशाह नूं भी हरावना कीता है। उन्हां दा पुत्रा वांगू पालिया होया एक अनाथ पठान सी पैंदे खां, जिस वेले बादशाह दे पासों 75,000 फौज
ਤੇ 25,000 ਮੁਲਖਈਆ ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਅਤੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਨੇ, ਧਨ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਰਖਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੈ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰਉ। हे ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਬਲਵਾਨ ਆਤਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਦਗਾ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਡਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਖੌਫ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਅਗਮ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਪਲੰਘਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਤਕ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਲ ਖਾਂ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੋਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਊਂਘ ਆ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਲ ਖਾਂ ਤੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਵਤ ਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲਈਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲ ਖਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜੇ ਵਿਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਰਖਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਟਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਟਾਰ ਅਥਵਾ ਖੰਜਰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਜਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਜਰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖੰਜਰ ਗੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਦਲਮ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੈ, ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਗੁਲ ਖਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀਏ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾ ਲਿਆ, ਢਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਤਾਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਮਧਰ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਮਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਮਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਏ ਦਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁੜੁਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਐਵੇਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਸ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ? ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ।
ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਕਮਾਨ, ਕਟਾਰਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਢਾਲੇ, ਗੁਰਜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੰਕ ਹੈ ਇਹ 25 ਸੇਰ ਭਾਵ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਯੋਧੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ 1 ਜਾਂ 2 ਟੰਕ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਟੰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੰਚ ਤੇ ਡੋਰੀ ਤੇ ਤੰਦੀ ਤੇ 25 ਸੇਰ ਭਾਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਓਨੀ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੀਰ ਇੰਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਬੰਨਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ 1 ਟੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਜਨ ਬੰਨਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਮਾਨ 2 ਟੰਕ ਦਾ। ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ 1 ਟੰਕ ਤੇ 2 ਟੰਕ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ 9 ਟੰਕ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 9 ਟੰਕ 225 ਸੇਰ ਅਥਵਾ 225 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਭਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 225 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਟ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਨਾ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਬਲ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਬਲ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚ ਨੂੰ, ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 225 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਹੀ 9 ਟੰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵ 225 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਐਸੀਆਂ 2 ਕਮਾਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2 ਅਮਰਾਵ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਰਸਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰਾਵ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਨ, ਏਡੀ ਕਠੋਰ, ਇਤਨੀ ਵਿਕਰਾਲ, ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਕਮਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮਰਾਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨਾ ਬਲ ਕੇਵਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਮਰਾਵ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਠੋਰ ਤਕੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨੀ ਸ਼ਰਵਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫਰੇਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਛਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਂਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਭਰਮ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਹੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਏ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸੱਜੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਸਨ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਸਨ, ਚੌੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਤੰਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕਰੜ ਕਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰਾਵ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੱਕੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਰਮ ਤੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਪੰਚ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹ ਤੋਪੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਖਤ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਰਾਹ ਜੋ ਫੱਟ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੈਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਪੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਿਉਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਿਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਿਰਾਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਲਗੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਵਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋੜ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਰਸਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਦਿਗੰਬਰ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਾਧੂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਪੀਰ, ਸਿੱਧ, ਜਤੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਮਣ ਪੱਕਾ ਚੰਦਨ ਆਇਆ ਹੈ। 100 ਮਣ ਪੱਕਾ ਚੰਦਨ, 100 ਮਣ ਪੱਕੀ ਲੱਕੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਖਾ ਸਵਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦਨ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ, ਚਿਖਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੱਡ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4 ਚਫੇਰੇ ਕਨਾਤ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋੜ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਪਹਿਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ 8:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਨ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੂੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਰਾ ਝੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੂੜੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਰਾ ਝੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਮਾਲਾ ਝੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਜਿਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀਏ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਢਾਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਵਣਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟਾਰ ਹੈ, ਜਮਧਰ ਹੈ, ਜਮਦਾੜ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਸਫਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਆਖਰੀ ਏ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਸਿੰਘੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੰਝੂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਏ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਖਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੁਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਵੈਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤੀਵਰਤ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆਂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ 4 ਚਫੇਰੇ ਕਨਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ, ਲਾਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिक, गणेश, ऐसे प्रकार पवन देवता, चंद्रमा, सूरज, सो ख्वाजा खिजरे इत्यादि जेड़े समूह देवते ने राजे इंद्र दे समेत राग अते सारे गंधर्व इत्यादि सतगुरु जी दे स्वागत वास्ते आए ने। इसे प्रकार
सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे उपर फुल्लां दी वर्खा करदे ने, आकाश दे विच नगारे वजदे ने, एवें आवाज हुंदी है जिवें बदलां दी गड़गड़ाहट होवे। आवाजां सबनां नूं सुनाई दिंदियां ने पर दर्शन दीदार नहीं हुंदे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पहले हुक्म दे दिता सी घोड़ियां दे सेवादार नूं सारे घोड़े तैयार करो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थे अंदर प्रवेश होए ने। गरीब निवाज साहब जी ने कौतक वरतावना कीता है, अपने निज स्वरूप की भेदता लही है। सो यह भी बेनती करते हैं, गुरसिखा ने आप जी दे अंदर चाननी दे अंदर प्रवेश होने तो पहला चरण पकड़ने का यत्न किया, नमस्कारा करने का यत्न किया। गुरदेव पिता जी दे चरण कमल हत्थां विच नहीं आउंदे। बेनतियां करते ने सच्चे पातशाह आप जी का पावन दीदार ते प्राप्त कर रहे हैं, पर चरण पकड़ विच नहीं आउंदे, हत्थां विच नहीं आउंदे। की कारण है जी? हजूर फरमावना करते ने, सिखो तुसां साडे शरीर नूं मनुखा शरीर ही समझ लिया। सतगुरु जी का शरीर पंज तत्तां दा नहीं, प्रकाश दा होया करदा है, ते प्रकाश देखा जा सकता, पकड़िया नहीं जा सकता। इस करके गुरु के चरण तुहाडे हत्थ विच नहीं आउंदे ने। सो बेनती तां कीती है, सतगुरु जी ते प्रकाश रूप ने, कौतक वरताविया है, अपने निज स्वरूप दे विच भेदता लही है। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी दे हुक्मां दे अनुसार सारी रात सिख कीर्तन करते रहे ने। सवेरे जंगल दे विचों एक सिख आया, पुछया की गल इतने दलगीर क्यों हो, क्यों इतना वैराग करते हो? दसिया जी सतगुरु जी सचखंड चले गए। सिख ने दसिया, जदों मैं जंगल चों लकड़ां इकट्ठियां करदा सी, मैनू जंगल विच सतगुरु जी दे दीदार होए ने। कुमैत घोड़े ते सवार सन, हस्त कमल दे अंदर बाज सी, सारे शास्त्र सतगुरु जी ने शरीर ते सजाए सन। मैं ते दर्शन करके आ रहे हैं। जदों सुनिया कुमैत घोड़े ते सवार सन, घोड़ियां दा सेवादार काली दे नाल घोड़ियां दे तबेले विच गया। जिथों दी घोड़े बाहर कढ़े जाया करते सन, दरवाजे ते अदकते बंद सन, पर जा करके तकिया सतगुरु जी दा प्यारा कुमैत घोड़ा तबेले दे विच मौजूद नहीं। दौड़ करके आ करके दिखिया, दसिया है, सिखो ये प्रेमी साची पिया आखदा है, सतगुरु जी दा कुमैत घोड़ा भी तबेले दे विच मौजूद नहीं है। अजे विचारां पईयां चलदियां सन ते फकीर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दीदार पा करके जो कड़ाह प्रसाद दा सरबलो दा बाटा ला करके आ रहे ने। बाबा रतनदास साहिब जी आ करके पुछया, सिखो इतने दिलगीर क्यों हो? दसिया जी सतगुरु जी सचखंड प्याना कर गए। ते तिस फकीर साईं जी ने कहना कीता है, सतगुरु कलगीधर साहब जी दे चरनां दे प्रेमी ने कहना कीता, सिखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ते मैनू दीदार बख्शे ने। आ देखो सरबलो दा बाटा कड़ाह प्रसाद दी बख्शिश कीती है, ते कहना कीता है, अब चल नगर साहिब जा करके साडे सिखां नू कहना करो, वैराग ना करो। सतगुरु जी किधरे गए नहीं, सतगुरु जी तुहाडे अंग संग ने। असीं हर एक गुरसिख दे नाल सहायक हां। जिथे भी कोई सानू याद करेगा, उस सिख दा उत्थे ही उहियो कारज सवार देना करांगे। आ देखो कलगीधर साहब जी ने सानू कड़ाह प्रसाद आप सबना दे वास्ते देना कीता है। आप जी नू प्रसाद दे करके सतगुरु जी दे बचन सरवण करावना करा। जिस वेले बाबा रतनदास साहब जी ने यह बचन करना कीते ने, हुण सबना सिखां दे मन विच विचार आ गया, घोड़ा भी इत्थे मौजूद नहीं, बाज तकिया वो भी मौजूद नहीं। तो फिर मन विच विचार आया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कौतक ते रचिया है, पर सतगुरु जी का शरीर अग्न भेट नहीं होया है। सतगुरु जी तो सणदे ही सचखंड गए ने। हुक्म सी अंगीठा फुलना नहीं, पर साध संगत जी सारे सिंघां ने विचार कीती। हुण मन दे विच भरम ना रह जावे कि सतगुरु जी का पावन शरीर अग्न भेट होया है जां सतगुरु जी सणदे ही सचखंड गए ने। इस प्रकार सानू अंगीठा फुलना चाहिदा है। सर्वसम्मति दे नाल गुरमता कीता गया। ते सवेरे साध संगत जी जिहड़ा आउण वाला कल है, कतक सुदी 6वीं वाले दिन, एक पहर दिन चढ़े, भाव सवेर दे 9 वजे, 8:15 वजे शाम नूं सतगुरु जी तंबू विच वाहिगुरू चाननी दे विच प्रवेश होए ने कनात दे अंदर। ते सवेरे 9 वजे दा वक्त, तकरीबन पौने 13 घंटे का वक्त बनता है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने जो कौतक वरताया, तिसनूं तकण वास्ते चाननी नूं हटाया गया है। जो चंदन की वड्डी भारी चिखा सी बल चुकी है, सड़ चुकी है, अंगीठे नूं ठंडा किया गया है, फरोलिया गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी के पावन शरीर का एक भी अस्थ उस दे विचों प्राप्त नहीं होया। कोई तीर कमान, कोई तीर दी मुखी, बिछुआ, खंजर, कटार, इसे प्रकार श्री साहब गात्रे वाली वड्डी 3 फुटी कोई भी विचों प्राप्त नहीं हुई।
ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਦਸਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਵੀ ਵਰਤਾਵਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੋਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸਣਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਤ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਕਥ ਨੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ, ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਕਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਜੋਹਾਰ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮਸਕਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ